النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء له والدلال على الخير ابتغاء مرضاته وفضله وقربه حسن خاتمة مع اللطف والعافية على أن يأتي أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول حسن التعليم والدلال على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ثنية كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين المصنفين الكتب النافعة خصوصا الإمام قطب العلوم أبي حامد الغزالي إلى روح سماحة الفاضل إلى روح الإمام قطب عبد الله وشعران إلى روح الإمام قطب الإرشاد وغزل بعد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحبيب الإمام قطب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب الإمام قطب علي بن محمد الحبيب بن الحبيب بن قطب وبكر بن محمد صدق وجميع أهل الدرك وأهل الباطن رحمه الله الحل والعقد وأهل النور وجميع الأولياء في هذه القرية في هذه البلدة في مشارق الأرض ومغاربها من الإنس والجن وإلى روح سماحة الأستاذ الإمام عبد ربك الحبيب عبد القادر بن عمرو الزكي نجد سيدنا مولانا سماحة الأستاذ الحافظ المسلم الكتب الدكتور الحبيب عبد الله بن عبد القادر الزكي إلى روح سيدنا رمية ومشايخنا ومعلمينا خصوصا سيدنا علي عبد بن عباس سيدنا علي عبد بن أبي وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لمن له حق علينا على هذا والمتصدقين على هذا المكان وعلى المكان على هذه النية حق لنا صالح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شهر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الغراء وآلائه تترى والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وصحبه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال المصنف الإمام قطب العلوم أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلوم سائر الصالحين في الدار آمين. Kata tuan pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Zamzam Al-Maliki. Semoga Allah melimpahkan rahmat ke atas besar beliau, roh beliau. Amin ya rabbal alamin. Muka surat bahagian kedua tu. Bahagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Ketahuilah wahai talib, wahai penuntut ilmu, bahawa agama itu terdiri dari dua bahagian. Pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, mengerjakan taat. Ini namanya agama. Beragama makna tidak maksiat dan berbuat taat. Kalau tak maksiat, kita buat taat. Manakala meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Meninggalkan maksiat lebih berat daripada mengerjakan taat. Kerana mengerjakan taat senang dibuat oleh setiap orang, tetapi meninggalkan syahwat, maksiat, hanya dapat dilaksanakan oleh para siddiqin. Ini orang-orang yang benar, yang benar-benar sungguh-sungguh. Siddiq, sungguh-sungguh, serius. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajara su, wal mujahid man jahada hawa.
Orang yang berhijrah dengan sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, meninggalkan kejahatan. Dan mujahid yang sebenar, ahli jihad yang sebenar ialah orang yang berjihad memerangi hawa nafsu, musuh yang dia tak nampak. Jadi memerangi musuh yang nampak lebih senang daripada lawan musuh yang kita tak nampak. Mana senang? Lebih senang yang kita nampak. Tahulah mana nak dibom kan. Tahulah mana kita nak tembak ke senapan kita, nampak. Tapi kalau musuh nyorok, payah je kan. Tak tahu kedudukan musuh, masya-Allah. Jadi musuh yang tak nampak nafsu kita ni, hawa nafsu. Kita tak nampak dia. Cara dia serang kita tak tahu. Dia punya serang pertama kita tak nampak dia kan. Kalau syaitan serang kita baca ayat kursi, selesai. Syaitan kan. Baca azan dia lari. Ini nafsu. Dalam azan dia boleh kacau kita. Tengah-tengah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam Firaun suruh aku. Itu serangan dia tu. Sampai ujian bagi orang suara sedap lah. Ujian bagi orang suara sedap. Bukan senang nak ikhlas kan. Kadang nak tunjuk suara sedap, azan sampai 5 minit, 10 minit. Sembahyang 2 minit je. Azan dia tu, dia punya tarik. Ala salat. Ada lagi tu, yang dah habis. Tak habis lagi masih ada tempat qori azan ni kan. Kita nak jawab bila nak habis dia ni. Kita pun la haula. Tak habis lagi. Kata guru saya di Mesir tu azan sampai 10 minit. Azan saja 10 minit. Sembahyang tak sampai ke 10 minit. Tak betul tuan-tuan. Azan ni sekadar nak bagi tahu orang waktu dah masuk. Biasa-biasa dah lah. Ya Allah solat. Ya Allah solat. Dah ada cukup dah kan. Orang banyak kerja nak buat kan. Tunggu jawab azan, alamak, bila nak habis ni 10 minit. Bayangkan dia ujian. Ada orang diserang tengah azan, diserang ujub. Tengah azan diserang nafsu, serangan hazzun nafs. Azan dia ibadat, betul, hebat pahalanya kan. Tapi dalam ibadat pun kita boleh diserang nafsu. Dia panggil ada hazzun nafs. Belajar ni kan, belajar agama bagus, tapi bukan semua selamat dari hazzun nafas, habuan nafsu. Apakah niat kita dah 100% kerana Allah atau tidak? Ini semua ada ujian dia. Allah akan uji, syaitan akan uji. Jadi serangan dia tu memang kita tak tahu. Hati-hati, kena belajar. Dalam kitab-kitab tasawuf ini dikatakan, dia akan terangkan selok-belok cara dia menyerang. Hati-hati tu. Kadang kita ingat okey dah, tapi tak okey pun. Habis nanti, sia-sia je. Bayangkan, satu orang mengaji waktu sahur. Bulan Ramadan. Trend kampung tu bila dekat sahur ada grup akan ketuk dinding rumah orang kan. Jadi dia dah mengawal. Dia dengar rumah daripada sana, dah dengar ketuk. Wah, rumah aku nak ketuk ni kan. Dia dah bangun. Lepas tu mula dia ngaji biasa je, slow je. Tiba-tiba dengar rumah sebelah dah kena ketuk. Dia tak nak rumah dia kena ketuk, dia baca kuat. Apa dia baca kan? Tujuannya apa? Nak bagi tu orang budak-budak ketuk, aku dah bangun lah. Baca Quran. Tapi niatnya apa? Nak bagi tahu kod, bahasa kod. Jangan ketuk, aku dah bangun. Budak-budak kabur pun skip lah rumah dia. Lepas tu tiba-tiba dah terlelap. Dekat-dekat nak subuh dia terlelap. Dalam terlelap tu dia mimpi. Allah sayang dia. Orang soleh. Orang bangun tahajud, orang soleh lah. Allah nak tegur dia. Dalam hadis sebut, "Iza aradallahu bi'abdin khairan atabahu fi manami." Nabi SAW beritahu, kalau Allah nak beri kebaikan kepada hamba-Nya, Allah akan tegur dia dalam mimpi. Biasa orang baik ni, Allah akan bagi teguran. Antara bentuk teguran Allah melalui mimpi.
Allah akan bagi mimpi-mimpi yang aneh-aneh kan, atau yang pokoknya atau directly. Terus dalam telayang tu je mimpi, je lihat ada di depannya ada tulisan ayat-ayat Quran yang dibaca tadi. Kalau tak salah surah Taha tu yang dibaca. Taha, Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bawah setiap huruf ada tulis 10. Ba 10, sin 10, mim 10, alif 10, lam 10. Oh, maknanya apa? Merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran setiap huruf kita baca dapat 10 hasanah, 10 pahala. Tapi ada beberapa ayat dia kosong, tiba-tiba ada balik 10. Akhirnya baru dia tersedar. Ayat yang kosong tu ialah ayat yang dia kuatkan tadi. Maknanya apa? Dia baca bukan kerana Allah. Yang lain bukan kerana Allah. Senyap saya 10 kan. Tapi bila dia kuatkan suara, hanya tukar niat. Hanya tukar niat daripada kerana Allah pergi kerana budak-budak kejut sahur ni. Kosong, tak dapat apa. Rugilah. Apa tu? Serangan ni kita tak tahu kan. Kesenang nak kawal ni. Allah, apalagi kerana lain. Jadi meninggalkan maksiat tu lebih payah. Sebab dia, maka disebut sabar itu ada 3 peringkat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar berbuat taat bersamaan 300 derajat. Sabar meninggalkan maksiat bersamaan 600 derajat. Bukan diganda. Sabar berbuat taat 300 derajat. Sabar berbuat taat dan apa? Kita sabar menghabiskan sembahyang kita. Sabar menghabiskan kelas kita ni kan. Kena sabar sabar. Pahalanya hebat. 300 derajat. Kalau mengaji, sabar habiskan sejuz. Contoh aku dah plan nak baca sejuz. Kena sabar tu. Tak sabar 2 helai dah bongkau dah. Dah plan nak selawat 1000. Sabarlah. Habiskan 1000 tu. Tak sabar 200 dah hitam lah. Rasa lama kan 200. Dah plan nak 1000 ni. 200 dah nak orang kata dah hitam dah. Sabar habiskan. Itu pun dah hebat. Sabar berbuat taat. Ya. 300 derajat. Maknanya apa? Cepat naik pangkat. 300 tu skip. Orang naik pangkat 1 payah kan. Kita 300 terus naik. Sabar meninggalkan maksiat kata Nabi SAW bersamaan 600 derajat. Lagi laju. Lagi cepat naik pangkat. Tapi itulah bukan senang. Bukan senang nak meninggalkan maksiat. Godaannya yang berat. Maka Allah tahu. Allah gandakan lagi cepat. Orang lagi nak cepat nak jadi wali, cepat nak dekat dengan Allah, cepat naik pangkat, kena sabar meninggalkan maksiat. Dan yang paling tinggi kata Nabi SAW, sabar ketika musibah. 900 bersamaan 900 derajat. Ini paling tinggi dah. Sebab apa? Kita tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak pilih. Siapa nak yang nombor 1, nombor 2, anytime boleh buat. Sekarang boleh. Sekarang pergi kedai arak contoh kan. Duduk depan dia. Telan je Elio kan. Aduh. Telan je Elio, sabar. Bahagian kau nanti di mana? Dalam syurga. Innal abrara yashrabuna minha kana innal abrara apa itu? Allah. Kita akan minum sungai arak dalam surga. Apa Allah kata? Anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dalam syurga ada sungai arak tu. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air biasa, salsabil, kemudian ada sungai arak. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin la yusaddaun anha wala yunzifun. Minum tak mabuk, minum tak pening. Sabar. Dapat dah 600 kan. Lalu dekat kedai apa? Jual balik buaya goreng kan. Lalu sedap je kan. Sabar. Banyak lagi yang halal. Sabar. Kau hati nak makan kan. Sabar. Orang rupa duit rasuah contohnya kan.
Sabar. Kita boleh pilih, boleh cari, dapat je naik pangkat 600 derajat. Ataupun yang nombor 1 lagi senang. Nak dapat 300 tu kan, ambil Quran, plan aku nak baca sampai khatam ni. Sabarlah sampai. Boleh pilih, tapi kena musibah siapa nak? Siapa nak? Oh, na'udzubillah kan, semua takut. Tapi bila Allah bagi dia redha, 900 derajat. Sebab dia bukan pilihan dia. Itu pilihan Allah, maka lebih besar dia punya ganjaran dia. Tujuh macam sabar. Yang paling berat ini di sini nak sebut meninggalkan maksiat, itu paling berat. Maka pasal pertama, cara meninggalkan maksiat yang zahir. Maksiat yang zahir ini maksiat anggota. Ketahuilah bahawasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepadamu dan menggunakan amanat yang diberikan kepadamu. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu itu untuk melakukan maksiat, bermakna engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati terhadap amanah yang diberikan. Jadi kita tak sedar, rupanya nanti bila Allah usut, dia akan jadi double charge tu. Salah ni lain, salah guna anggota lain. Akhirnya daripada satu salah kau berebat 2-3 salah atau lebih. Dan anggotamu adalah rakyatmu. Maka hendaklah kau berfikir sebaik-baik bagaimana sepatutnya kau menjaganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Artinya maka kamu semua adalah pengembala, ini pemimpin, dan kamu semua akan ditanyai tentang pengembalaannya, ini kepimpinannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya semua anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar. Semua anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Anggotamu akan mendedahkan segala rahasiamu di hadapan himpunan agung di padang mahsyar. Dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Di hari itu, hari kiamat, ini akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu, kakimu, dan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dalam dunia dahulu. Allah berfirman lagi, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka dan akan bercakap kepada kami tangan-tangan mereka dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat di dunia dahulu. Surah Yasin ayat 65. Maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang 7, kerana pintu neraka itu 7 pula, dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badan, iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Allah, 7 anggota tuan-tuan. Jadi saksi kita ni dah ada saksi-saksi yang sedia ada. Jangan nambah lagi saksi. Sebab ada orang yang paling tak dimaafkan. Kata Nabi SAW, "Kullu ummati mu'afan illa mujahirin." Semua umatku akan selamat kecuali orang yang mujahir. Apa mujahir? Yang menjahir, dia menyatakan maksiat dia, cerita maksiat dia. Lepas buat maksiat, cerita kat orang, bangga, seronok, aku tadi, malam tadi. Ataupun ada orang dah taubat, bagus, tapi lepas taubat pula kadang tu cerita-cerita lama dia dengan bangga, seronok. Aku dulu, cerita. Elok dah tutup, Allah dah tutup, dia bercerita kat orang. Saksi sedia ada, dia pun tak teradap besok. Nambah lagi saksi-saksi kat kedai makan ni. Dia cerita. Hati-hati, ini tidak selamat. Kata Nabi SAW, memang confirm sangkut. Dia nambah saksi. Jadi kalau buat maksiat, jangan cerita kat orang. Sudah tutup, Allah saja tahu. Jangan cerita kat orang. Nambah saksi buat apa kan? Elok tak tahu dah, ramai yang tahu. Sakit dia kalau orang jadi saksi, belum bumi lagi jadi saksi. Dalam hadis sebut, "Tahfizu min al-ard." Jaga-jaga daripada bumi ni.
tempat mana kamu duduk, mana kamu pijak kan. Tahfizu minal ard. Sebab bumi ni akan jadi saksi juga. Sebab ada orang suka semayang banyak tempat kan? Bagus semayang sunat atau semayang sunat lah. Kalau kita pergi masjid tu, jangan cop satu tiang ni kan. Ada orang suka cop tiang kan. Ni tiang aku. Orang datang situ dia marah kan. Tiang aku. Rugi. Kalau boleh ada 100 tiang, 100 kita pernah semayang. Besok apa? Semua tu bangkit jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kata Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi akan bercerita segala kejadian yang berlaku di atasnya. Setiap jalan, setiap tempat yang kita buat apa di atas tempat tu, bumi tempat tu akan bercakap. Jadi kalau buat baik banyak tempat. Semayang banyak tempat, mengaji banyak tempat. Buat jahat satu tempat dah cukup. Kurang kan. Jangan mana pergi pun buat jahat juga. Lagi satu. Dia banyakkan saksi-saksi kebaikan kita. Bumi jadi saksi. Belum lagi malaikat kiri kanan. Pertama, menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kau dapat melihat segala sesuatu sehingga kau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu. Allah, nikmat teragung mata tu. Ya Allah. Dalam hadis sebut, hadis kursi, aku uji hambaku. Ada hambaku aku uji dengan aku ambil karimataihi, habibataihi. Kata Allah istilahkan mata tu apa? Habibataihi. Dua benda yang paling dia sayang. Habibah, kekasih. Habibah. Aku ada hambaku, aku uji dia dengan aku ambil dia punya habibatain, dia punya dua benda yang dia paling sayang. Lalu dia redha. Kalau dia redha, aku uji dengan buta, na'udzubillah min zalik. Aku uji dengan buta, dia redha, maka aku gantikan syurga. Sebab orang buta ni ahli syurga. Orang buta ni dah nak kata confirm, ya tak jugalah. Ada juga buta nakal lah, banyak juga tuan kan. Ada je buta nakal, masih buat maksiat, ada tuan. Tapi ni kalau dah buta tu, boleh kata dah wali pun boleh juga kata wali lah kan. Bagus dah tu. Bayangkan pimpin dia je kita dapat syurga. Pimpin dia je. Dalam hadis man qadal a'ma sab'a khutwat wa fi riwayatin 40 khutwah. Siapa pimpin orang buta 7 langkah. Ada riwayat 40 langkah. Wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia syurga. Pimpin dia je dapat syurga, agak-agak dia siapa? Dah kompol dia syurga. Kita jelek pimpin, nampak orang buta apa. Ambil berkat, pak cik lagi mana saya tolong. Dapat ke 1, 2, 3. Jangan gitu sampai habis lah. Contoh gitu. Jangan berkira kan. Dia kata 7 dah betul. Tapi paling tidak lah kan. Boleh je, tak ada. Itu bodoh. Allah kaya. 7 tu berubahnya. Allah Nabi kata wajabat lahul jannah. 7 saja wajib bagi yang mimpin. Maknanya Nabi doakan. Mana wajib sini Nabi doakan dia dapat syurga. Doa Nabi mustajab insya-Allah. Maksudnya apa? Insya-Allah kalau kita pun nakal ahli maksiat, berkat suka pimpin orang buta, lama-lama jadi baik insya-Allah. Berkat. Ada riwayat 40, ni banyak sikitlah. 40 ni. Dan tak mesti hari tu. Mungkin semalam 10, hari ni 10, 4 hari pun dapat. Boleh je. Janji 40. Allah terima, syurga dah. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang buta hebat. Mata ni mahal. Ya Allah. Satu Nabi SAW cerita tentang mata. Dulu ada di zaman Bani Israel ahli ibadat. Dahsyat ibadatnya 500 tahun. Tak pernah lalai sekelip mata pun. Dahsyat, umur dia panjang. Umur orang dulu panjang-panjang. Di ibadat sampai 500 tahun tak pernah lalai sekelip mata pun. Hebat, luar biasa. Akhirnya bila dia mati, Allah nak suruh malaikat hisap dia kan. Allah tanya dia, macam mana kau nak masuk syurga? Dengan ibadah aku lah Allah. Ibadah aku banyak 500 tahun.
Tak pernah lalai sedikit pun, sekelip mata pun. Oh, dia rasa hebat dengan ibadah dia yang banyak. Allah kata, dengan ibadah kau 500 tahun tu, okey baik, malaikat timbang nikmat mata dia sebelah je. Nikmat mata aku bagi dia, boleh celik sebelah je timbang dengan 500 tahun ibadah. Apa jadi lebih berat nikmat mata. Baru dia mengaku, oh macam baru sebelah, belum sebelah lagi, kau nak bayang apa? Tak belen 500 tahun. Jadi kau bukan masuk surga dengan ibadatmu, tapi dengan rahmatku, dengan ihsanku, dengan kasihanku. Bahawa dia mengaku, benar ya Allah, birahmatika ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, bukan dengan ibadat. Barulah dia mengaku, baru kata Allah masukkan dia ke dalam syurga. Mahal mata tuan-tuan. Mata sebelah ni, kalau kita rasa dengan ibadat 500 tahun dah bayar, belum. Bayangkan, ni mahalnya sebelah mata, sebiji mata je. Kalau kita rasa aku dah boleh bayar, dah boleh syukur lah dengan ibadat 500 tahun non-stop, belum boleh bayar. Mahal. Allah. So memang tak terbayar sebenarnya. Kita hanya harap rahmat Allah. Tak terbayar, tak tersyukur nikmat mata tu. Tak sampai kita. Jadi kita subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tak mampu kita nak puji Allah, tak mampu kita nak bersyukur kepada Allah. Kita minta ampun atas sebab tu saja. Jadi dia katanya dengan apa itu, menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu, dan kau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban dan keindahan ciptaan langit dan bumi, sehingga engkau dapat mengambil iktibar daripadanya. Maka peliharalah matamu daripada 4 perkara. Pertama, melihat perempuan yang bukan mahram, atau sebaliknya. Kedua, melihat gambar-gambar lucah yang membangkitkan syahwat. Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Ini ramai yang tak perasan ni. Yang atas 2 tu biasa, semua orang tahu dah. Tapi ada lagi yang ketiga ni. Ada lagi dosa mata yang orang tak perasan. Apa dia? Melihat dengan mata juga, orang lain dengan pandangan penghinaan. Dosa ni. Ni ramai yang tak perasan. Kita bawa kereta besar, tengok orang depan bawa kancil, terhegi-hegi. Masuk gear tak masuk, lampu dah hijau kan, kita di belakang bawa belfire, dah ngamuk. Masa tu biasa mata kita akan pandang, biasalah kan. Hati-hati. Kesenang nak jaga mata ni kan. Dengan perempuan masya-Allah, dengan masyarakat masya-Allah, tapi dengan orang miskin, mata tu ainul ihtiqar dia bagi, pandangan penghinaan, pandangan menghina. Hati-hati tu. Bila raya kumpul kan, adik-adik bukan semua kaya kan. Ada yang kadang malu tengok dia duduk sebelah kita, apa duduk sana duduk. Melihat, memandang orang Islam dengan pandangan penghinaan. Oh, dosa. Dosa juga. Dosa mata. Yang keempat, melihat keaiban orang lain, melihat buruk orang, cari aib orang, memata-matai keburukan orang lain. Itu dosa mata juga. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan. Jadi mata ni sepatutnya tuan-tuan ni, kalau orang yang Allah sayang, Allah tegur direct. Jadi kita tak ada siapa nak tegur kita, tuan-tuan. Siapa nak tegur kita kalau kita tak jaga mata kita? Ada satu wali Allah, ni cerita wali. Wali ni orang yang, wali mana dijaga. Wali makna orang yang dijaga Allah. Dia tengah tawaf, tiba-tiba sebelah dia ada satu perempuan. Dia tertengok ke tak nak cakap lah kan? Biasa tertengok lah. Dia tertoleh gitu. Apa jadi? Daripada kelabu Kaabah keluar satu tangan, tampar dia, pun tercabut biji mata dia, terus buta sampai mati.
Allah tegur gitu. Wali tu Allah tegur, Allah tak benarkan maksiat langsung. Depan rumahku kau melihat selain aku, maafkan Allah, butakan dia. Jadi kita ni tak sampai level tu. Kita lebih-lebih Allah bagi peringatan apa? Ketumbit kan, apa lagi, sakit mata kan, masuk abuk, okeylah tu kan, rabun sikit. Tu peringatan. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Allah dah warning tu. Manusia biasa ni level awam Tadi tu level khas, tu level khawas, special tu. Allah tak benarkan langsung. Level-level awam ni Allah kata apa? Kami akan beri azabul adna, azab yang rendah, kecil, ringan. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang lebih besar. Jadi kat dunia ni Allah bagi kecil-kecil dulu. Allah bagi sakit, Allah bagi macam-macam lah. Mata Allah bagi ujian kan. Semua tu apa? La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali taubat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ingat ni mesti ada dosa yang Allah nak ampunkan aku. Syukur bila Allah bagi sakit tu, syukur. Alhamdulillah ada dosa yang Allah nak ampunkan. Sakit kat mata, banyak ada dosa mata yang Allah nak ampunkan. Jadi cara, ada lagi ulama kata, kalau tak nak Allah ampun dengan cara begitu, banyak-banyak cari pengampunan cara lain. Banyak-banyak tengok Quran, banyak-banyak tengok benda yang berpahala. Apa benda yang kita tengok dapat pahala? Antaranya mushaf, Quran. Tengok Quran, baca, tengok Quran. Walaupun hafal, tengok, tak apa. Kena hafal, tengok. Mata tu kena basuh. Bila tengok Quran, ada dosa yang terhapus. Innal hasanat yuzhibna sayiat, kata Allah. Pahala akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi walaupun kita dah hafal, baca, tengok, tak apa. Dengan niat nak basuh dosa mata. Afdal ibadah ummati qiraatul Quran nazaran, kata Nabi SAW. So, afdal ibadah umatku baca Quran, tengok. Bila baca tengok ni, ada ulama kata 2 kali ganda lebih baik daripada baca hafal. Jadi semalam Jumaat kita dah hafal Yasin kan, orang bagi Yasin. Hafal 10 tahun baca, apa nak pegang kan. Bagus, ambil, tengok. Mata kita banyak dosa. Tengok Quran. Banyak 10 minit kita baca tu, 10 minit dosa kita sedang dibasuh oleh Allah Ta'ala. Dan ada hadis berkatakan itu, membaca Quran tengok lebih afdal daripada tak tengok. Tapi ulama beza pandangan lah. Ada juga kata tak, dengan hafazan lebih afdal, sebab itu sunnah. Nabi kan tak pernah baca tengok, Nabi tak pernah sekolah kan. Jadi kalau baca Quran semua dengan hafazan. Jibril sebut, Nabi ikut. Jibril baca, Nabi ikut. Nabi ngafal Quran macam tu je. Secara sistem apa panggil rencana, apa panggil, dengar, ikut, dengar, ikut, tak tengok pun. Dengan apa cara gitu. Sebab Nabi, Allah tak benarkan membaca menulis. Orang panggil Nabi Ummi. Ummi tu bukan tak reti baca, tak reti menulis, bukan tak reti, salah tu. Tak pernah. Tak pernah dan tak diizinkan. Tak kala Nabi secerdik-cerdik orang. Ini tak kenal ni apa ni? Alif. Sebodoh-bodoh orang pun tahu ni alif kan. Takkan tak kenal. Jadi kata ulama, jangan silap terjemah ummi tu. Ummi maknanya apa? Yang bukan tak reti, tak pernah atau tak diizinkan membaca dan menulis. Kalau mau boleh je Nabi. Jadi jaga Nabi baca Quran semua dengan tidak melihat. Maka ulama kata tu afdal sebab ikut sunnah. Tapi Nabi ni mengatakan baca tengok lagi afdal sebab berganda-ganda ibadat di situ. Ada 2 ke 3 in 1 dalam satu kan. Pertama, mulut baca, mata melihat, tangan megang. Tangan pun ada dosa juga kan. Bila kita pegang mushaf, ada juga dosa yang sedang terhapus, dosa tangan. Lepas tu mushaf bukan terbang datang kat kita, kita pergi ambil kan. Langkah tu kira tu. Dosa kaki hapus lagi. Nampak? Dah berapa dah? 4. Berapa dah? Telinga. Bila baca telinga dengar.
Dahulu. Apa lagi? Kalau apa lagi? Mulut kan. Pergi ngambil itu, pergi ngantau, semua pahala tu. Setiap langkah pahala. Orang belajar manah pun kutip panah pahala. Manah tu. Kan? Nampak? Maka ulama kata afdal baca tengok. Ganda. Kita dapat ibadat ganda. Itu cara dia. Apa lagi tengok yang dapat pahala? Tengok mak bapak. Siapa ada mak bapak, pergi tengok. Tengok, masya-Allah. Siapa tengok mak bapak dengan kasih sayang, Allah ampunkan dosa dia. Apa lagi? Siapa lagi? Kalau pasangan, tengok pasangan. Siapa ada suami, tengok suami, kan? Siapa ada isteri, tengok isteri. Pahala tu. Pahala. Besar tak pahala? Besar. Bayangkan kalau tu isteri orang. Dosa besar tak? Besar gila dosa dia. Begitu juga kalau isteri sendiri, sama lah. Besar gila pahalanya. Jadi balik rumah tengok pasangan. Tengah tidur pun tak apa, tengok. Bukan, cek pahala. Ini cek pahala. Ini memang orang tak buat, tapi rugi saja. Sebab kahwin ni lubuk pahala. Lubuk pahala. Hari-hari boleh pahala. Tengok je dah pahala dah. Man nazara ila imraatihi. Ini kata Nabi SAW, birahmah, bukan dengan pandangan kasih sayang, bi'ainir rahmah. Nazarallahu ilaihima bi'ainir rahmah. Siapa pandang pasangannya dengan kasih sayang, rasa kesian. Kesian bini aku penat masak, penat dia basuh. Suami, isteri tengok suaminya penat, suami pandang kesian, sayang kesian maksudnya. Maksudnya saya Allah memandang keduanya dengan rahmat, dengan belas kasihan. Dan hadis lain menyebut waman nazarallahu ilaihi la yu'adzibhu abada. Siapa yang Allah pandang kepada dia, Allah tidak akan azab selama-lamanya. Jadi kita ni mata tu banyak ibadat dia sebenarnya. Banyak cara nak bersihkan dosa-dosa dia kan. Cepat-cepat ittaqillaha haitsu ma kunta ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutilah Allah di mana pun kau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan selepas dosa akan pahala. Nescaya pahala itu akan menghapus dosa. Kat luar kita baca-baca, kita tengok. Balik rumah cepat-cepat tengok pasangan kita dengan kasih sayang. Yang ada mak bapak, tengok mak bapak. Tengok Quran. Ya, hapus pahala tadi. Dosa-dosa tadi akan dihapus oleh pahala yang kita buat tadi tu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan orang dengan akhlak baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi tengok dapat pahala? Kaabah. Kaabah, Kaabah. Betul, Kaabah. Duduk, tak sembahyang, tak apa, duduk termenung dekat Kaabah, tengok berapa Allah menurunkan di atas Kaabah setiap hari 120 rahmat. 120 rahmat. 60 untuk yang tawaf. 60 untuk yang tawaf. Lagi apa? 20 untuk yang solat. 20 lagi untuk yang 40. Yang tengok apa? 40 kan? Saya tak ingat. Pokoknya yang tengok tu 20. Saya ingat saya. Yang tengok tu 20. 60 untuk yang tawaf. Kemudian 20 untuk yang solat ke apa? 40 solat. 40 untuk yang solat, 20 untuk yang tengok saja. Jazakallah khair. Terima kasih. Saya ingat betul lah tu. 60 untuk yang tawaf. 40 untuk yang solat depan Kaabah. Itu beza. Solat dekat dataran atau solat yang nampak Kaabah beza dengan tak nampak Kaabah, lain. 40 kan. Khas, tu khas. 20 untuk yang tengok saja. Dia tak sembahyang, tak tawaf, tengok. Masya-Allah. Tu pahala. Apa lagi? Tengok ulama. Yes. Melihat ke wajah ulama lebih baik daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Seekor pun payah. Tapi dengan melihat wajah orang alim, kata Nabi SAW, wa nazaruka ila wajhil alim
khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kau melihat wajah orang alim, lebih baik bagimu, lebih baik bukan sama, lebih baik pahalanya daripada kau sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Jadi kalau tak ada orang alim, tengok gambar dia lah. Tu yang ramai orang tampak pasang gambar orang alim kan, gambar ulama. Dengan niat mengamalkan hadis tadi. Kalau boleh live lagi bagus. Memang tak samalah live dengan gambar kan. Tapi daripada tidak, tak dapat buatan, kau pun jadi. Bila letak gambar artis, letaklah gambar ulama. Dapat moga-moga Allah yang pemurah. Besok kita debat daripada Tuhan ya Allah. Kau kata tengok rupa orang alim, tengok orang alim dapat pahala gaya-gaya kan. Saya hari-hari tengok gambar ulama berdiri juga boleh. Dapat tak? Kira-kira Allah nak kata tidak ke ya? Ya, aku kaya pahala, dah pahala aku kaya, bahagilah. Moga-moga gitu. Jadi kalau yang sebaiknya live lah. Maknanya anjuran supaya selalu dah duduk majlis ilmu. Ni hadis itu nak menganjurkan kita rajin-rajin duduk majlis ilmu, maksudnya gitu. Bila duduk majlis semua confirm lah dapat tengok wajah orang alim. Apa lagi? Ada lagi? Apa tadi? Quran, mushaf, mak bapak, pasangan. Apa lagi tadi? Kaabah. Apa lagi? Ada lagi? Ulama, orang alim. Ada lagi? Siapa lagi? Tengok apa dapat pahala? Oh, tengok kebesaran Allah lah, tengok ciptaan Allah, boleh. Dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili. Tengok apa tu? Allah suruh tengok apa? Yang ada pahala ni, suruh tengok apa? Unta. Afala yanzuruna ilal ibili. Kenapa manusia tak nak pergi tengok unta? Kaifa khuliqat, bagaimana Allah cipta unta. Jadi ada pelajaran banyak pada unta. Jadi pergi tengok unta. Tu yang ada package umrah, jom pergi ladang unta. Kat mana tu? Apa nama tempat tu? Apa nama? Ladang unta. Ada siap package minum kencing unta lagi. Tu jangan ikut. Ada yang dah pernah try belum? Oh jangan, kau jangan pasal. So tengok unta. Tapi ada juga pakai biasa Indon lah. Orang Indon pelik-pelik kan. Ada siap pakai minum kecil unta, obat penyakit, dawak dia kata penyakit. Itu cerita dia zaman Nabi bang. Unta zaman Nabi, unta Nabi zaman Nabi, perintah Nabi. Zaman kita jangan. Penyakit itu. Unta zaman Nabi betul obat. Nabi yang suruh puak Uraniyah dia panggil, puak Uraniyin. Kabilah Uraniyin datang mengaji, lepas tu tak season, tak sesuai dengan season Mekah Madinah tu, jadi demam banyak sakit. Nabi kata pergi kat satu ladang ada aku punya unta ada 20 ekor tak salah tu. Ambil kencing dia minum. Dia orang pergi, ada satu sahabat Nabi jaga, minta izin minum. Sembuh. Ajaib ni unta ni. Boleh buat duit ni unta ni. Fikir dia pergi bisnes. Jahat, orang jahat. Akhirnya dia bunuh penjaga unta Nabi SAW, dibawa lari. Unta Nabi SAW dapat ke Nabi, dia kejar, tangkap, akhirnya dikisas, dibunuh. Puak Uraniyin ini. Dan sejarah tu begitu. Dia ulama kata itu zaman Nabi, unta Nabi berkat. Unta kita karat. Penyakit kau minum kencing. Tak boleh, tak sama. Jangan minum. Tak haram, najis minum kencing unta. Oh tengok unta, Allah kata tengok unta tu. Macam-macam Allah cipta dan yang kita boleh belajar daripada unta. Apa antara yang kita belajar daripada unta? Dia punya kecekalan, kesabaran. Antaranya apa dia? Kata ulama tu, dia boleh jalan jauh kan? Dia boleh berjalan jauh, tak makan berhari-hari, tak minum berhari-hari. Apa lagi? Dan dia boleh terkesan dengan suara yang merdu. Dia kalau letih, siapa suara bagus-bagus, nyanyi depan dia. Dia boleh apa? Jadi semangat. Ajaib unta tu.
Binatang yang terkesan dengan suara, dia boleh ada reaksi dengan orang-orang merdu. Imam Syafi'i masa ke Baghdad, daripada Madinah ke Baghdad kan tak ada duit, free. Numpang kabilah, numpang rombongan ke Baghdad naik unta. Dia numpang asalnya, tak ada duit nak bayar, tambang. Oh miskin. Imam Syafi'i asal miskin. Pergi ke Baghdad. Dalam perjalanan tu tengok unta tu lembek, letih, lesu kan. Imam Syafi'i pun baca syair. Imam Syafi'i ni ahli syair. Banyak hafal syair-syair purba. Menyanyilah Imam Syafi'i menyanyi dengan lagu-lagu lama Arab. Unta tu dengar jadi semangat. Akhirnya perjalanan tu jadi cepat. Patut 2 hari sampai, sehari dah sampai contohnya kan. Oh, okey apa? Ketua rombongan seronok. Bagulah kau ni bawa kau boleh untung ni kan. Unta tu begitu. Ada banyaklah. Pelajari, tengok apa lagi. Dia sabar, dia tidak merungut, apa lagi? Dia kuat. Kuda-kuda yang paling kuat, apa lagi? Allah suruh. Dan binatang yang paling kuat cemburu ialah unta. Atau yang kita nak belajar dengan unta, cemburunya tu. Orang lelaki mesti ada cemburu. Kita mesti ada rasa cemburu. Kalau tak ada rasa cemburu, orang angkut anak kita, saudara kita, gulu gila, kita sengih gitu. Tak ada cemburu. Itu paling tak ada cemburu, balik boya lah. Binatang yang paling tak ada cemburu siapa? Balik boya, ke bawah pendek. Dia paling tak cemburu. Dia punya makwa orang jantan lain kacau pun dia boleh join venture tu. Sebab orang yang kuat makan benda tu, dia akan dihinggapi penyakit. Sikit-sikit hilang rasa cemburu dia tu. Sampai isteri dia orang kacau pun dia tak kisahlah, alah biasa dia tu. Dan yang masa-masa sekarang anak dara pergi dating, alah apa nak bising, gitu pula. Tak macam orang dulu. Kul ma syi'ta fabithlahu ta'mal, kan kita dah bercakap itu. Makanlah apa kau suka, macam tu kau akan buat. Kalau makan binatang yang kuat cemburu, kita jadi pencemburu lah. So kalau nak jadi orang yang pencemburu, makan unta. Banyak jual nasi unta kan kat mana tu, syariat Abu Lahab, syariat Abu lagi kan. Nasi Arab unta makan. Ya, memang bagus. Kambing, itu semua binatang yang ada ghirah, ada rasa cemburu dengan pasangan. Unta kalau kau kacau dia macam betina, dia kejar kau. Kau jangan kacau aku je. Kita nak macam tu. Orang nak dating anak kita, aku hirup dah kau. Kau dah sunat belum kan? Jangan kita tanya. Kan? Nak angkat, nak usung anak aku, masuk Minang dulu. Gitu. Dah sah, usung lah mana kau nak pergi. Nikah gantung pun nikah gantung lah. Jadi dah halal. Ini kita nak kecemburuan. Mesti jaga. Kita mesti jaga anak isteri kita dengan rasa cemburu. Allah. Sahabat tu gitu. Yang terkenal paling kuat cemburu Sayyidina Umar. Kan? Nabi pernah cerita kat Sayyidina Umar. Mimpi, pastinya mimpi. Nabi mimpi, bangun pagi Nabi cerita. Mana tadi aku mimpi. Aku mimpi masuk syurga. Aku jalan-jalan masuk syurga, nampak Atu Mahligai besar, cantik. Aku tanya, depan tu ada perempuan jaga, ada bidadari lah, perempuan cantik-cantik. Aku bertanya kat perempuan-perempuan tu, ni siapa punya ni? Umar. Ini Mahligai untuk Umar bin Al-Khattab. Allah. Maka boleh Nabi nak masuk, tapi tengok banyak perempuan cantik, aku teringat cemburu, aku teringat perangai Sayyidina Umar yang pencemburu. Wish, itu awak Sayyidina Umar tu, aku masukkan, nangis kan. Aku tak boleh masuk. Bila cerita kat Sayyidina Umar, nangis Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, a'alaika aghar. Tak kalah saya nak cemburu dengan Tuhan. Tak masuk je lah Tuhan, saya tak kisah pun. Tak, aku teringat kau ni pencemburu. Malah kau kat aku masuk pokoknya. Aku kacau perempuan kau. Mimpi. Tapi itulah Nabi kenal sahabatnya kan, pencemburu. Kita hati-hati kan. Kena ada rasa tu. Bila nak bercakap dengan bini orang, nak bercakap dengan suami orang, kita kena fikir tu.
Pencemburu tu mesti ada. Mula kena bina balik tuan. Kalau tak, hari ni macam-macam berlaku. Perselingkuhan orang kata apa kan? Dalam rumah tangga kan. Tak ada batasan. Allah. Itu antara yang kita belajar daripada unta. Kata ulama, binatang yang paling kuat apa? Cemburunya unta. Siapa makan unta banyak, jangan cemburu banyak. Siapa makan beralik buaya banyak, memang sikit-sikit hilang sampai tak kisah pun. Dia tak kisah pun orang lain nak tengok aurat bini dia kan. Dia tak kisah dah. Jadi dia memang dah banyak masuk dalam badan dia kan. Na'udzubillah. Apalagi tengok apa? Apalagi yang dia kata, ila sama'i kaifa rufi'at. Allah suruh tengok langit. Tengok langit. Macam mana Allah tinggikan langit tanpa tiang? Pahala juga tu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengok bumi. Macam mana Allah ratakan bumi ni kan? Macam mana Allah buat bumi ni senyap je kan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengok gunung, bagaimana Allah kukuhkan, Allah pasak gunung ni kan. Itu semua kalau kita belajar ada ilmunya kan? Ilmu geologi, ilmu bab apa gunung ni apa panggil? Lebih kurang lah tu kan. Mana belajar ilmu tu, kaji, dapat pahala. Kalau kita ada relate lah dengan kalau baca gitu nak dulu peksa tak ada pergi. Tengok langit, belajar sains cakrawala kan. Takjub. Pahala semua tu. Asal kita tahu macam mana nak dapatkan. Jadi kalau belajar sains, anak-anak kita ingatkan benda tu. Tengok belajar planet Jupiter, planet tu, planet ni, planet tu. Pahala semua tu. Kita akan menyadari dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua benda-benda yang tengok dapat pahala dan menghapus dosa. Ada dosa yang akan terhapus. Yang kedua, menjaga telinga. Hendaklah jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah atau seumpamanya, atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Ini semua dosa-dosa telinga. Mengumpat, jangan dengar orang mengumpat. Apa lagi? Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah untuk engkau mendengar akan Quranul Karim. Sebab baca Quran, sunat baca kuat supaya telinga kita dengar. Kuat sekadar dengar telinga lah. Kuat kalau setakat orang lain dengar tu boleh dengan niat syiar atau niat apa panggil? Apa panggil tu? Mencontohkan atau memancing semangat. Kadang orang tengok kita ngaji, orang jadi teringin nak mengaji. Tu boleh. Jadi kalau takut diserang ujub, tak payah. Sekadar dengar telinga sendiri tu sudah. Dan itu pahala. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan hadis itu juga pahala dan menghapus dosa-dosa telinga. Dosa telinga nanti tuan-tuan, antara hukuman dia Allah curah timah panas menggelegak dalam telinga. Hukuman bagi dosa telinga. Dalam hadis sebut, man istama'a ilal qainati subba fi udhunaihil anuk yaumal qiyamah. Hati-hati, ini banyak dah jadi hari ini. Siapa yang pasang telinga kepada penyanyi wanita, ini bagi orang lelaki lah, orang lelaki khasnya. Banyak berlaku kat mana? Orang kahwin. Sekarang ada budaya karaoke. Budak-budak, anak-anak dara, budak kampung sewa nak nyanyi melalak kat depan tu kan. Dia yang perempuan. Kita kat depan dengar. Nabi kata, siapa pasang telinga mendengar kepada qainat tadi, penyanyi-penyanyi perempuan, subba akan dituang dalam kedua telinganya al-anuk, timah panas menggelegak, mendidih. Mana dosa lah. Jangan tubuh kahwin ada kan. Macam mana nak marah tu? Aduh. So sama dia tak apalah. Ini masa kita orang lelaki. Ini arahan untuk orang lelaki. Orang lelaki dilarang mendengar nyanyian perempuan. Dan hukumannya gitu. Tuang timah dalam telinga. Jadi kalau tak nak dengar, bangkitlah. Tinggalkan tempat tu. Datang orang kahwin bagi duit dah balik. Bahkan tak wajib datang pun sebenarnya. Hukum dah tak wajib dah datang, tapi namanya dah kawan, takkan kau datang kan. Datang turun bagi duit, Assalamualaikum,
banyak lagi hal. Dia pun dia dapat duit selesai kan. Dia nak duit kan. Tuan-tuan nak orang datang ke nak duit? Nak duit ni. Nak duit. Dia pakat tu yang penting. Tak datang tak apa, janji kirim duit. Allah. Sebenarnya telingamu itu diciptakan oleh Allah untuk dengar akan Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW, hikmah-hikmah, kata-kata mutiara para wali-wali, para awliya. Ucapan para wali itu Masya Allah, memang tak setara Quran dan hadis, tapi tetap ada nilai yang luar biasa. Kata-kata para wali. Macam kita baca kitab ni kan, ini kan susunan wali Allah, Imam Ghazali. Kita baca, kita dengar tu, itu ada efek yang luar biasa pada kerohanian kita, hati kita. Macam orang lama tak dengar dalam hadis sebut siapa tak dengar kata-kata hikmah, mana kata-kata ulama, atau tidak ada majlis ilmu 3 hari saja, maka hatinya mati. So nak suburkan balik, duduk lagi majlis ulama, dengar percakapan kata-kata ulama, kata-kata hikmah. Ini tak masuk Quran hadis kata-kata ulama, maka hati jadi hidup balik. Kata-kata awliya tu begitu. Ucapan mereka tu ikhlas. Sebab wali ni ikhlas. Setiap ucapan ikhlas dikerumuni malaikat, kata ulama. Malaikat dan cahaya. Jadi bila masuk ke hati kita penuh dengan cahaya. Tapi ucapan yang tidak ikhlas ditunggangi syaitan. Orang kalau ceramah tapi tak ikhlas, itu setiap butir katanya tu ditunggangi syaitan. Ini kata ulama. Jadi akhirnya yang masuk ke hati kita syaitan. Jadi kita ingat kita dah baik, rupanya jadi makin teruk, makin malas ibadat, makin rupanya silap dengan penceramah. Tak ada, bukan sepatutnya lepas dengan ceramah tu kita mesti lebih baik, lebih seronok, lebih kuat bangun tahajud, lebih kuat baca Quran, lebih kuat. Itu biasanya akan dapat kalau kita dengar ceramah orang yang ikhlas. Walaupun tak sedap, mungkin tak berapi-rapi, biasa je. Ada tok guru tua mengajar kan, tok guru lama mengajar macam mana tuan-tuan, biasa ikut kan. Jaga telinga, hendaklah engkau jaga telinga. Gitu dengan apa benda dia cakap kan. Tak apa, duduk je. Yang gitu-gitu tu ikhlas. Orang nak mati kan, orang nak mati, dia nak fikir apa? Jadi fikir nak dapat rating. Siapa bagi aku star? Agak-agak ada ke? Tak ada. Kita yang muda-muda je kan. Nak glamour, nak tok guru tua ni insya-Allah ikhlas. Faham tak faham duduk je. Niat ambil berkat kan. Nak dengar suara dia pun jadi lah. Suaranya setiap kata-katanya kata ulama dikerumuni malaikat dan nur. Masuk hati kita, masya-Allah. Hati jadi terang. Tengok dia pun dah cukup lah. Tak faham saya cerita kan, apa benda dia, gigi budak terkadang dia sebut tak jelas. Masih ada lagi tuan-tuan guru begini kan, tapi biasa orang tak panggil dah biasanya. Orang sekarang nak yang apa, yang segar-segar, yang keras-keras, yang apa, yang kuat-kuat, lantang-lantang kan, orang tak tidur. Itu pun lah, satu sudut bagus, tapi ingat, kalau dia tak ikhlas, kita bukan jadi lebih baik. Cuma masalahnya ikhlas kan rahsia Tuhan. So sangka baik lah. Semua ustaz-ustaz ikhlas, sangka baik je, insya-Allah dia ikhlas. Ikhlas bukan kerja kita. Ikhlas rahsia tu Tuhan. Ikhlas sir min asrarillah. Ikhlas ni rahsia Tuhan. Tuhan je tahu orang tu ikhlas atau tak ikhlas. Tuhan saja tahu orang tu ikhlas atau tidak ikhlas. Ingat, Tuhan saja tahu, Allah saja tahu siapa ikhlas, siapa tidak ikhlas. Tak ada hak siapa boleh kata kau ni tak ikhlas. Orang yang kita ingat tak ikhlas, sebenarnya mungkin dia ikhlas. Kita tak tahu ikhlas tu begitu tersembunyi, kata Nabi SAW, daripada semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap begitu. Malam gelap, batu hitam, semut hitam. Tak boleh detect mana ni semut ni. Ikhlas tu begitu. Tak ada siapa boleh kata kau ni ikhlas, kau ni tak ikhlas. Tak ada. Sangka baik je, insya-Allah dia ikhlas, insya-Allah dia ikhlas. Nak sangka buruk diri sendiri. Aku ni tak ikhlas ni rasanya. Aku ni tak ikhlas. Nak sangka buruk diri sendiri. Dengar orang sangka baik semua. Ya, ingat tu. Tu adalah kunci dia.
Tapi penting cuba kita minta Allah bagi kita ikhlas. Dan hikmah-hikmah para awliya. Maka gunakan telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu kau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga. Dan apabila kau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti kau mendengarkan akan maksiat, maka bermakna kau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri. Dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya kau gunakan untuk mencari keuntunganmu, maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenarnya. Dan janganlah engkau berkata bahawa dosa memperkatakan orang, mengumpat itu hanya tertentu bagi orang yang berkata saja. Tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Siapa tak mengumpat tapi dengar orang mengumpat, dosa sama. Ingat orang mengumpat sebelah kita, kita wajib tegur. Wajib tegur. Kalau tak nak tegur, tak boleh tegur, wajib tinggalkan. Wajib tinggalkan. Kalau tidak, kongsi dosa. Sabda Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW, innal mustami' syarikul qahil wa huwa ahadul mughtabain. Sesungguhnya orang yang mendengar seorang yang mengumpat orang lain adalah syarik, bersekutu, kongsi di dalam dosa, sekongkol dengan orang yang berkata itu. Dan dia juga dikira salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Tak mengumpat tapi dengar orang mengumpat, dibiarkan, dikira sedang mengumpat juga. Na'udzubillah min zalik. Itu dosa telinga, kena jaga. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah banyakkan pahala-pahala setiap anggota kita. Allah beri taufik untuk dapat amalkan dan jauhkan segala yang Allah murkai. Semoga kita selamat dari setiap pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap anggota-anggota kita, dengan keberkatan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sila. Ini live, ini Ini cerita live. Live. Kalau dalam kalau on air termasuk live. Kalau on air atau on air memang sedang secara langsung, sama dengan live. Kalau recording ada perincian lah. Recording mana lain hukum lah. Itu tertakluk bernafsu atau tidak. Sama. Ya, bahaya live. Ya. Sebaiknya lah. Itu pun dapat contoh perempuan kan, banyak perempuan nasyid, marhaban apa semua kan. Itu juga jadi perbincangan ulama. Jadi kita buat keputusan, kita ambil jalan tengah yang selamat. Ni mana yang membolehkan? Ada yang bolehkan, tetapi dengan ada orang kias zaman Nabi kan, perempuan-perempuan nasyid tu. Nabi datang Madinah kan, budak perempuan. Dalam teks dia kata jariyah, bukan orang besar, bukan anak dara bang. Budak-budak perempuan yang bernasyid depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak tak apa, kalau dah besar dia dah tertakluk dengan tadi tu, aurat kan, pakaian, makeup. Sekarang perempuan nasyid semua masya-Allah. Dengan apa? Dengan perhiasan. Jadi haramnya kat situ. Bukan sebab suara. Tapi suara tertakluk. Suara tu kalau dimerdukan sampai orang lelaki apa, jadi macam tak faham lah. Orang lelaki faham lah. Baru jatuh haram. Jadi sekadar suara dia tertakluk. Kita tak kata suara perempuan tu haram, aurat tak. Ada juga yang kata aurat, tapi yang muktamad tidak. Dia tertakluk. Kalau sampai tengah-tengah bercakap atau tengah-tengah dengar tu nafsu naik atau rasa macam shock, lain macam kan, jadi haram lah. Jadi kalau tak ada apa, tak sekadar
Yang kata nasyid cakap telefon pun, cakap dengan telefon tak nampak pun, dengar suara je. Lama-lama jadi macam ni, macam ni kan. Ni macam suara ni jadi fitnah, boleh jadi fitnah. Tapi bukan semua lelaki. Dia tertakluk lah. So hukum patah dia lah. Kalau rasa dah lain macam, wajib stop lah. Jangan layan jadi dosa. Tak boleh. Tak digalakkan. Dia sebab kita tak tahu zaman fitnah. Sekarang ni zaman fitnah. Kalau kita benarkan pun, dia semua nak make up pun. Make up tu jadi haram. Tak ada semua nak pakai macam apa, pakai pocong, pakai nakut, tak ada. Semua nak lawa-lawa. Semua nak nunjuk dia punya apa, tudung dia yang mahal kata. Dia tabarruj. Itu yang jadi haram kat situ, bukan nasyidnya. Tabarrujnya, panggil apa? Perhiasan yang di luar batasan itu yang jadi haram. Memang tak digalakkan. Perempuan tu memang fitnah, nak buat macam mana? Dia keluar ke mana pun jadi fitnah. Bila dia keluar je, apalagi dia tampil di depan, memang jadi fitnah. Orang lelaki ni tahu, siapa lelaki tahulah. Tak payah cakap, mungkin dia tahu. Kucing dia tengok ikan kan. Sama. Cerita dia sama. Macam konsep tadi tu lah. Bukan masalah suara tu, yang bukan masalah bacaannya, bukan masalah apa, suaranya. Tertakluk. Ada orang boleh bernafsu. Tak ada tanya lelaki-lelaki ni semua. Tapi Pak Haji ni tidaklah kan. Mungkin Pak Haji ni, mungkin Pak Haji ni. Kita, orang lain. Jadi paling selamat satu zara'i, tutup pintu tu. Belum cerita ada hadis. Kalau guru saya memang marah. Guru saya pernah mengeluarkan hadis, melarang keras itu. Perempuan baca Quran depan apa? Depan khalayak. Perempuan ni sifatnya tertutup. Semayang pun ada cara dia kan. Kecil-kecil badan. Semayang tu saf paling belakang. Ni semayang ni. Macam kita kan ngaji perempuan belakang, lelaki saf semayang. Saf perempuan paling belakang. Perempuan ni tak digalakkan ke depan. Sebab bila ke depan dia jadi tontonan lelaki ni bukan semua baik. Kan, dan bukan semua nafsu sama je kan. Tak. Ada orang tak boleh tengok perempuan, dia tengok kasut perempuan je dia boleh gila. Betul tak? Betul. Dipanggil apa penyakit tu saya tengok. Dia tengok kasut. Hati-hati kasut kat luar tu. Mungkin ada yang hilang. Jemur baju jangan sebarang. Perempuan kebanyakan jemur baju dalam rumah. Dia tengok kain batik kita je dia boleh rembatkan. Lepas tu dia hilang. Kan? Orang lelaki tu gitu, banyak yang gila. Banyak yang dia punya gila tu pelik-pelik. Jadi memang Allah dah buat begitu. Sebab Islam jaga sayang-sayang, dah kawal perempuan ni, datuk, sab mana, duduk mana, mana boleh buat, mana tak boleh buat. Sebab Allah tahu dunia ni dia penuh lelaki-lelaki gila macam ni kan. Kalau boleh semua perempuan tertutup. Kasut pun boleh simpan kat dalam, tapi tak tanya tuan rumah lah kan. Kita tak tahu kat rumah pun kasut letak dalam sebaiknya kan. Baju jangan sidai kat luar. Apalagi baju dalam kan, pakaian dalam mesti sidai kat dalam. Pakai luar pun kalau boleh perempuan jangan sidai di luar. Sebab dia jadi fitnah. Wallahu a'lam ya. Jadi tertakluk, semua tu tertakluk. Baca Quran ke, baca nasyid ke. Kalau dah memang nyanyi dangdut memang lain cerita lah. Itu memang sah-sah haram lah. Yang penyanyi tu penyanyi sama lah cerita dia tadi. Memang nak macam mana. Kalau ramai, orang kafir lagi ramai. Orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Jangan tertipu dengan bilangan ramai. Orang Islam berapa bilion je, orang kafir banyak. Oh, berarti kafir tu betul, berarti ramai. Kata siapa? Kita tak kira macam tu. Yang penting ada hadnya. Menyanyi, perempuan memang bukan kerja dia lah. Bila menyanyi dia akan lembutkan suara, dia akan merdukan suara. Dan ini jadi fitnah, godaan bagi setengah kot. Mungkin Pak Haji tak terkesan kan? Tak ada heran. Tapi mungkin saya terkesan. Kan? Orang beza-beza. So, cantas. Dan saya pakai satu zara'i, tutup pintu-pintu
kemaksiatan, segah terus daripada awal. Jadi kerosakan. Jadi kalau nasyid sama juga, bukan masalah nasyidnya, apakah menimbulkan syahwat atau tidak, adakah orang lelaki tergoda atau tidak. Ceramah bersama, sekarang banyak penceramah perempuan kan. Sini perempuan depan lelaki, lelaki bukan dengar ceramah dia tengok ustazah tu. Lawa juga ustazah ni. Itu yang pelontar dia. Tak, saya tanya abang-abang ni. Bukan semua kan. Pastinya dia akan jatuh kan. Mestinya kan. Kecuali tak lawa lah kan. Tapi tak lawa ni bukan pun orang kata apa? Apa panggil bahasa tu? Subjektif apa? Subjektif. Ada orang hitam bagi dia menawan. Ada orang putih itu cantik kan. Ada orang tua tu bagi dia menawan, muda tak heran. Beza-beza. Memang ada. Allah buat begitu. Pasal sama katakan senang. Tak kata aku tak lawa menurut siapa. Dia rasa dia tak lawa, tak ada orang nak akulah. Rupanya ramai. Ada juga yang minat. Jangan ingat orang lelaki ni dia nak yang muda-muda je, tak. Ada yang selera je, selera orang tua kan. Ada selera dia yang dia memang suka yang tak lawa tu. Ada. Allah yang tahu. Maka Allah katakan sama hukumnya. Semua tak boleh. Jadi hati-hati. Perempuan kena jaga banyak. Ada batas-batasan dia. Rumit bau tu. Semoga Allah selamatkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah bimbing kita, beri kita panduan yang betul supaya kita tidak tersasar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.